जय जगन्नाथ बंधुगण। हिंदू धर्मशास्त्र रे पुरुषोत्तम मास को सबुठारु पवित्र श्रेष्ठ एवं समस्त मनस्कामना पूर्ण करुवा मास भावे गणना करा जाए। एहाकु आमे साधारण भाषा रे अधिक मास बा मल मास मध्य कहिथाउ। प्रकृत रे एहाकु आमे पुरुषोत्तम मास मध्य कहिथाउ, जहा प्रति 3 वर्ष रे थरी आसी थाए। हाँ आज्ञा, यह हूँ सत्य। शास्त्र अनुसार यही मासर अधिपति होउछन्ति किए जानती? यही मासर अधिपति होउछन्ति स्वयं ब्रह्मांडर नाथ भगवान श्री श्री विष्णु। तेणु यही समय करा जाइथिबा गोटिए उपाय मध्य गोटिए किछि ना किछि पूजा पाठर फल मध्य हजार हजार गुणा अधिक मिली थाए। हाँ आज्ञा, यह हूँ निराट सत्य। जदि आपणक जीवन रे दीर्घ दिनरू आर्थिक अभाव लगी रही किंबा कठिन परिश्रम करुछन् सत, किंतु भाग्य साथ देउना, घरे सदासर्वदा अशांति लगी रही, टेंशन रे रहउछन्ति, रोग बीमारी लगी रही, जेते औषध खाइले मध्य रोग छाड़ू नाही, तेबे एही पुरुषोत्तम मास आपण पई एक वरदान सदृश आज्ञा। जदि एही विशेष वीडियो रे आमे जानिबा भगवान विष्णुंकर प्रिय तुलसी वृक्ष एवं महादेवंकर प्रिय बेल वृक्ष, सेही गुप्त महा उपाय विषय आज मु एही वीडियो माध्यम रे कहिबी, जहाँकि एही उपाय करिकी हजार हजार लोक मध्य चमत्कारी लाभ पाइछन्ति आज्ञा। वीडियोर शेष भाग रे मु आपनकु तुलसी एवं बेलपत्र एमिति एक गुप्त महा उपाय कहबी, महामिलन उपाय कहबी, जहाँ आपणकर जेते बड़ असंभव मनस्कामना थिले भी ताकू मात्र कई दिन मध्यरे पूर्ण कर देब। तेणु भिडियोटी को जमार भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। यह हूँ निश्चय फल प्रदानकारी। बंधुगण, आसंतु प्रथमे जानिनेबा तुलसी वृक्षर सही विशेष गुप्त उपाय विषय। आम सनातन धर्म रे तुलसी गछ को केवल एक उद्भिद नुहे, बरम स्वयं माता लक्ष्मींकर स्वरूपा बोली माने मना जाए। आमे यहाकू माँ लक्ष्मी बोली भावी पूजा करू। समस्ते मध्य एही माँ लक्ष्मी को एही तुलसी वृक्ष देखि थांती, अनुभव मध्य करि थांती। पुरुषोत्तम मासरे भगवान नारायण को प्रसन्न करने को हेले माँ तुलसी पूजा अत्यंत आवश्यक। एही मासर प्रथम महा उपाय हेउची 33 बतीर दीपदान। हाँ आज्ञा, पुरुषोत्तम मासरे 33 संख्यार एक विशेष रहस्य रही। एही मासर 33 कोटी देवादेवी को स्मरण करी 33टी दान दिया जाए। आपण जानती कि आपण को कौन करने को हेब? एक स्वच्छ कपड़ा बा कपा सूतार 33टी सरू बती को एकाठी बांधी गोटे बड़ बती प्रस्तुत करंतु। एहाकू एक माटी किंबा पितल दीपरे रखी दियंतु, गाई घी टिके दियंतु एवं पुरुषोत्तम मासर जे कौनसी दिन संध्या समय तुलसी चौरा मूल को जातु एवं दीप को प्रज्वलित कर दियंतु। एही दीप जालिबा समय मने मने भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी को प्रार्थना करंतु। शास्त्र रे कहा जाइछि, जेउ घरे पुरुषोत्तम मासरे एही 33 बतीर दीप जला जाई थाए, सेही घरु सबुदिन पई दरिद्रता समाप्त हो जाए एवं धनर आगमन होइथाए एवं महालक्ष्मी सदासर्वदा नारायण सहित सेही घरे स्थिर भाव में वास करती। हाँ आज्ञा, यह हूँ निश्चय सत्य, निश्चय फलप्रदकारी उपाय। यह व्यतीत द्वितीय उपायटी हेउची हलदिया सूतार चमत्कार। आपण जानती कि गोटे हलदिया साधारण गोटे हलदिया सूतार केते चमत्कार गुण अछि? तेबे जानि नियंतु। आपण गोटे सूता नहीं ताकू हलदी पानी रे बुड़ाई दियंतु। हलदी पानी रे बुड़ाई ताकू हलदिया कर दियंतु। एहा परे भगवान विष्णुंकर 108 नाम जप करी सेही सूतारे 108टी छोट छोट गंठी पकांतु एवं प्रत्येक गंठी रे विष्णुंकर 108 नाम को मने मने कहतु
ଏହି ସୂତାକୁ ନେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର 81 ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପୂଜାର ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାତା ତୁଳସୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞା। ଏହି କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବେଲବୃକ୍ଷର ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶିବପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବେଲଗଛର ପୂଜା କଲେ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ 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 ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କରଜର ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କେହି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କଠିନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ। କିମ୍ବା କୌଣସି ପିତୃଦୋଷର ଅଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ ମାତ୍ର କେଇ ବୁନ୍ଦା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ସେହି ଜଳକୁ ଗଛର ଚେରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ସେହି ମାଟିକୁ ଟିକେ ନେଇ ନିଜ କପାଳରେ ତିଲକ ଭାବେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଘରେ ଥାଏ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଚଉମୁଖୀ ବା ଚାରିପାଖ ବତିଥିବା ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁପରହିଟ୍ ଉପାୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁପରହିଟ୍ ଉପାୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ହରିହର ମହାମିଳନ ଉପାୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଗରୁ ଏହି ମହାଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟଟି କହିବି। ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟଟି କ'ଣ। ଏହା ହେଉଛି ହରିହର ମହାମିଳନ ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବା ହର ହର ମହାଦେବ ଦୁହେଁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡିତ, କେଉଁଠୁ ବି କଟି ନଥିବ ଏହିଭଳି ବେଲପତ୍ର ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ବେଲପତ୍ରର ଯେଉଁ ମଝିର ବଡ଼ ପତ୍ରଟି ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବେଲପତ୍ର ମଝିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପତ୍ରଟି ଥାଏ, ସେଥିରେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନରେ ଶ୍ରୀହରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦନର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେହି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ମିଳିତ ପତ୍ରକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଦୂର ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ବେଲପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ
ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜପ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଏହି ଉପାୟଟି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ବି କରିଦିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଶୋକ ସବୁକୁ ଶ୍ରୀ ହର ହର ମହାଦେବ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାମ ହର ହର ମହାଦେବ, ଯିଏକି ସର୍ବବ୍ୟାଧିକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଶୋକକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ମହାଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟିକି କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।